নমস্কার, নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে আমি রয়েছি শতাব্দী। আজকের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে নজর রাখবো, কিন্তু সবার আগে আজকে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস এবং সেই উপলক্ষে গোটা রাজ্যবাসী এবং আমাদের বিজ্ঞাপনদাতাদেরকে নিউজ ভ্যানগার্ডের পক্ষ থেকে জানায় অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজ গোটা দেশ জুড়ে পালিত হয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবস ৭৬তম এবং তার মূল অনুষ্ঠান দেশের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পাশাপাশি রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে আজকে আসাম রাইফেলস ময়দানে। শুরুতেই আজকে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে এবং সেই পতাকা উত্তোলন করেছেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং তিনি ঠিক সকাল ৭টা নাগাদ পতাকা উত্তোলন সামিল হয়েছেন এবং ওনার হাত ধরে আজকে সেই শুভ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যপাল পতাকা উত্তোলন করেছেন এবং তারপর তিনি হুটখোলা গাড়িতে করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো মাঠের যে প্ল্যাটুনগুলি দাঁড়িয়েছিল সেগুলিকে পরিদর্শন করেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। হুটখোলা গাড়িতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো প্ল্যাটুনগুলি পরিদর্শন করেছেন এবং প্যারেডে আজকে অংশগ্রহণ করেছে মোট ১৬টি প্ল্যাটুন এবং এই প্ল্যাটুনগুলির অভিবাদন আজকে গ্রহণ করেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। আপনারা দেখলেন অভিবাদন পর্ব এবং বলে রাখি ১৯৫০ সালে সংবিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভারতের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সংবিধানের কারণে প্রত্যেক ভারতীয়ের সমান অধিকার, স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচার পেয়েছে। আজ ২৬ জানুয়ারি দেশের প্রজাতন্ত্র দিবস এবং সেই দিনটিকে স্মরণে রেখে দেশের প্রতি, সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে আজকে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন এবং সেই বিশেষ অনুষ্ঠানে আজকে রাজ্যপাল স্বয়ং ভাষণ রেখেছেন। Milestone by securing 7 awards under the National Panchayat Award 2024. Gomati district received the Best District Award. Amarpur block won second best block, and Manubankul won Best Women Friendly Panchayat. Thakachala Gram Panchayat was awarded second best Green Urja Panchayat. Debari Gram Panchayat received the third best in water sufficient category. Rastang won third best child friendly Panchayat, and Bachara Gram Panchayat won third best poverty free Panchayat. My government plans to set up 111 additional model schools, model village under Chief Minister Model Village Scheme. 361 Panchayat executive officers were appointed to enhance the effectiveness of the PRA system. 20,371 elected representatives and functionaries were trained. My government has undertaken 65 projects under the Smart City Mission amounting to 58.1 crore
of which 60 projects have been completed. The state is also implementing the Northeastern Regional Power System Improved Project through the World Bank funded project with an investment of rupees 1800 crore for developing a robust power transmission network in the state. Under PM Janman, rupees 69 crores has been sanctioned by the central government for the electrification of the PVGT households in Tripura state. In addition, the Prime Minister Surya Mukti Bijli Yojana launched in February 2024 will provide free electricity to consumers. My government has notified a new policy, namely Vehicle Scrapping Policy of Tripura 2024 to remove pollution causing older vehicles from the road, under which special assistance shall be extended in the form of tax concession and grant of a one-time waiver of pending liability. On old vehicles scrapped at registered vehicle scrapping facility for at least 2 years. To stimulate industries and service sectors and induce inclusive economic growth, my government has notified the new industrial policy of Tripura this year. The Investment Promotion Agency of Tripura has been set up as the sole point of contact for business setup and investment promotion. My government has been honored with the prestigious Top Achiever Award in 3 categories for implementing Business Reform Action Plan 2022 reforms at the Udyog Samagam 2024. Collaboration with Tata Technologies Limited, we are upgrading 19 industrial training institutes to Industry 4.0 standards, bridging skills gaps and enhancing employability. Under PM Vishwakarma, 7,523 persons have been completed basic training. Under the newly launched Chief Minister's Tribal Weavers Development Program, 12,000 traditional tribal women weavers have been provided with cotton yarn during 2024-25 for the production of handloom fabrics. My government has notified the Tripura Startup Policy 2024, under which the unemployed youth of the state can avail of benefits of rupees 2 lakhs in seed funding, rupees 20,000 monthly operational cost reimbursement with additional benefits for women-led and Divyangan-led startups. আপনারা শুনলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনার এটি নাল্লুর বক্তব্য। আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ওনার বিশেষ বক্তব্য তিনি রেখেছেন। সেই সঙ্গে আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, তৎসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং তারপরে কার্যত আজকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আজকে অংশগ্রহণ করেছে। শুরুতে ছিল সঙ্গীত পরিবেশনা এবং তারপরে নৃত্য পরিবেশন করেছে রাজ্যের স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং তারপরে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন কলা কৌশলী তারা প্রদর্শন করেছেন। পাটা লাগবে আর একটু সামনে যান গাছ। আজ ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস। ভারতের ইতিহাসের ঐতিহ্যবাহী আর গৌরবোজ্জ্বল দিন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্ববৃহৎ সংবিধান, যা ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কাছে এক অনন্য উপহার। এই দেশ মহামানবের দেশ, মহামনীষীদের দেশ, মহান বীর বীরাঙ্গনাদের আত্মত্যাগ। কংগ্রেস
আপনারা দেখলেন সেই চিত্র এবং শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত এবং তারপরে দেশাত্মবোধক গানে কার্যত নৃত্য প্রদর্শন করেছে রাজ্যের স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং সে পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর কলা কৌশলে আজকে প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে আজকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস এবং আজকের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আসাম রাইফেলস ময়দানে, যেখানে কার্যত তুলে ধরা হয়েছে এবং পাশাপাশি পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আজকে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।